டெல்லி கடமை பாதையில் இந்திய திருநாட்டின் 76வது குடியரசு நாள் விழா. பீரங்கி குண்டுகள் முழங்க குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து மரியாதை. டெல்லி கடமை பாதைக்கு மேல் பறந்த முப்படைகளின் ஹெலிகாப்டர்கள் வானிலிருந்து பூக்களை தூவி மரியாதை. आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा. भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का. गतिविधियां जमीन में और आकाश. 76வது குடியரசு நாள் கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பு விருந்தினராக இந்தோனேஷிய அதிபர் பிரபவோ சுபியாந்தோ பங்கேற்பு. இந்தோனேஷிய ராணுவ வீரர்களின் மரியாதையை ஏற்றார். Unique blend of military music and noble values. Treat. Proud moment for our chief guest too as the band goes past the saluting base. Snare drums, veliras, trumpets, flutes, all a part of the band. நாட்டின் ராணுவ வலிமையை பறைசாற்றும் வீரஞ்செறிந்த அணிவகுப்பு. लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही. Manoj Chonial of 213 rocket bridging system proudly led by Major K. John Abraham, Captain Jagjit Singh of the 234 Armored Engineering Regiment. Advanced bridging system showcases அதிநவீன பாதுகாப்பு தளவாடங்களுடன் வீரர்கள் செம்மார்ந்த பேரணி. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akashe Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky. குடியரசு நாள் விழாவில் கம்பீர நடைபோட்ட முப்படை வீரர்கள். देश के गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य. 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता. Group Captain Amit Ranjan Vayusena Medal. The Air Force Band led today by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Officers and 144 airmen. The contingent commander squadron in a ஒரு சேர அணிவகுத்து வந்து மிடுக்குடன் பேரணி. अब जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी शान से आगे बढ़ रही है. இந்திய ராணுவத்தின் பல்வேறு படைப்பிரிவினர் அணிவகுப்பு. असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह. और ये है असम राइफल्स का बैंड दस्ता. गर्व से असम राइफल्स का गाना. असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई. The CRPF band had the distinction of having won number of Mahila marching contingent of 148 women personnel along with இசை வாத்தியங்கள் முழங்க குடியரசு தின அணி வணக்கம். Playing the tune Veers. Divisional Security Commissioner contingent at the Republic Day Parade showcases vigilance, strength, Indian Railways and contributing to national. குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் அலங்கார ஊர்திகள். वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना. देश की खातिर अनूप जाते किसान
அவரவர் மாநில கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அழகுறு அணிவகுப்பு. हरियाणा की परंपरा हम सीमा के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते 5000 கலைஞர்களின் பிரம்மாண்ட கலாச்சார கலை நிகழ்ச்சி. நமது நாடு பாரத நாடு சங்கர் மகாதேவனின் நாட்டு வாழ்த்து பாடலுக்கு ஆடி அசத்தல். அசாத்திய சாகசங்களால் வானை தன்வசப்படுத்திய விமானப்படை வீரர்கள். Air Dominance Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. Beam formation. Now gracing the skies is the awe-inspiring beam formation. स्विमिंग फ्यूल में विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहे हैं ग्रुप कैप्टन समीप तेजावन के नेतृत्व में. साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार. Led by Group Captain Sameep Nijhawan, mentioned in dispatches. निगाहें आसमान में इन वायु. And there you can see 5 Jaguars in arrow formation. அண்ணாந்து பார்த்து அசந்து போன மக்கள். The other members of the formation, Wing 3 Commander. Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है, हवा में विलीन होते हुए त्रिशूल फॉर्मेशन बनाते हुए. Having pulled up, watch the leader going further up. பிரமித் உட்பட பல்வேறு வடிவங்களில் பைக்கில் சாகசம் செய்த வீரர்கள். Sangram, Keshari, Jena and 12 days of endurance. Going past the saluting base. Mercury. Sunil Kumar और 14 अन्य Daredevils. And after the Info Warriors, we look forward to the Lotus, the magnificent Lotus formation. பார்வையாளர்கள் வியக்கும் வகையில் செய்து காட்டி அசத்தினர். Display vividly recreates India's national flag. And Pyramid. Add सूबेदार अनिल कुमार और 8 Daredevil 9 मोटरसाइकिलों पर 33 मैन पिरामिड तैयार. குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இருந்து சாரட் வண்டியில் வந்த ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு இந்தோனேஷிய அதிபருடன் குதிரைப்படைகள் புடைசூழ கடமை பாதைக்கு வருகை. So extending a warm welcome. The Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations. Arriving here along with 76வது குடியரசு நாளை முன்னிட்டு சென்னை காமராஜர் சாலையில் தேசிய கொடியேற்றினார் ஆளுநர் RN ரவி. ஹெலிகாப்டரில் இருந்து வண்ண மலர்கள் தூவ பட்டொளி வீசி பறந்த விடுதலை கொடி. குடியரசு நாள் விழாவில் வீரதீர செயலுக்கான அண்ணா விருது, மத நல்லிணக்கத்திற்கான கோட்டை அமீர் விருதுகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின். The Anna Medal for Gallantry. அடுத்ததாக கோட்டை அமீர் மத நல்லிணக்க பதக்கத்தை பெற திரு SA அமீர் அம்சா ராமநாதபுரம் மாவட்டம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்து அதிக உற்பத்தி திறன் பெறும் விவசாயிக்கான வேளாண்மை உழவர் நலத்துறையின் சிறப்பு விருதை பெற காந்தியடிகள் காவலர் பதக்கத்தை பெற நாராயணசாமி நெல் விருது, காந்தியடிகள் காவல் பதக்கங்கள், சிறந்த காவல் நிலையங்களுக்கான விருதுகளையும் வழங்கி பாராட்டு. சிறந்த காவல் நிலையத்திற்கான கோப்பைகள் வழங்கப்படுகின்றன. முதல் பரிசு மதுரை மாநகரத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது. சென்னையில் முப்படை வீரர்கள் குடியரசு நாள் அணிவகுப்பு. The Navy contingent is led by Lieutenant Sharad Bharadwaj.
வான்படை பிரிவினர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். கடலோர காவல்படை பிரிவினர் கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். ராணுவம், வான்படை, கடற்படையினரின் தளவாட ஊர்திகள் பேரணி கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றனர். On display is a compact and the most formidable state-of-the-art T-90 tank. வான்படை ஊர்தி கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றது. The Air Force float is directed by Wing Commander P. Passoon. கடலோர காவல்படை ஊர்தி கம்பீரமாக அணிவகுத்து வருகின்றது. தமிழ்நாடு காவல்துறை பிரிவுகளின் மிடுக்கான அணிவணக்க பேரணி பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க வீரர்கள் கம்பீர நடை. தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் அலங்கார ஊர்திகள் அணிவகுப்பு. அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையிலான அணிவகுப்பைக் கண்டு ஆளுநர் வியப்பு. சென்னையில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களின் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் நடன நிகழ்ச்சிகள். நாட்டு வாழ்த்து, மொழி வாழ்த்து உள்ளிட்ட பல்வேறு பாடல்களுக்கு கலைநயத்துடன் ஆடி அசத்தல். தமிழர் பாரம்பரிய ஆட்டங்களை நிகழ்த்தி காட்டிய மாணவிகள். கரகம், காவடி, பொய்க்கால் குதிரை என விதவிதமாக நடனமாடி கலைஞர்கள் சிறப்பிப்பு. இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் குடியரசு நாள் கொண்டாட்டம். மாநில ஆளுநர்கள் மூவண்ண கொடியேற்றி வைத்து மரியாதை. மேற்கு வங்க குடியரசு நாள் அணிவகுப்பில் கலந்து கொண்ட ரோபாட்கள் மிடுக்காக நடைபோட்டு வந்ததைக் கண்டு முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் வியப்பு. Perimeter security, asset protection, chemical, biological, radiological, nuclear, explosive detection and disposal, intelligence, surveillance, including perimeter security, asset protection, chemical, biological, radiological, nuclear, explosive detection and disposal, intelligence, surveillance and recommissions. We have so far including perimeter security, asset protection, chemical, biological, radiological, nuclear. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்த ஆட்சியர்கள்.
குடியரசு நாளையொட்டி வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றனர். டங்ஸ்டன் சுரங்க ஏலம் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் அரிட்டாப்பட்டி புறப்பட்டுச் சென்றார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். 48 கிராம மக்கள் ஒன்று கூடி நடத்தும் பாராட்டு விழாவில் பங்கேற்கிறார். டாவோஸ் உலக பொருளாதார அமைப்பு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட திமுக அரசு சாதித்தது என்ன? புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எத்தனை? பெறப்பட்ட முதலீடுகள் எவ்வளவு என வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட இபிஎஸ் வலியுறுத்தல். பிரதமர் மோடி ரத்து செய்த டங்ஸ்டன் சுரங்க திட்டத்திற்கு திமுக ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக்கொள்வதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு. பொதுமக்களின் பிரச்சனைகளுக்கு நேரில் செல்லாத முதலமைச்சர் பாராட்டு விழாவுக்கு உடனடியாக செல்வதாகவும் விமர்சனம். தமிழிசை, வானதி உள்ளிட்ட எந்த தலைவர்களுடனும் தனக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை. தமிழக பாஜக தலைவர் பதவிக்கான போட்டி குறித்த கேள்விக்கு அண்ணாமலை பதில். எல்லாம் நம்முடைய குடும்பம், எல்லாம் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள், எல்லாம் நம்முடைய தலைவர்கள் தான். அதனால் ட்வீட்டில் இப்படி போட்டாங்க, பேர் அப்படி சொன்னாங்க, பேச்சு அப்படி சொன்னாங்க, அதெல்லாம் யாரும் பொருட்படுத்த போவதில்லை. அது அக்கா வானதி சீனிவாசன் அவர்களாக இருக்கட்டும், அது அண்ணன் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களாக இருக்கட்டும், அண்ணன் ஹெச் ராஜா அவர்களாக இருக்கட்டும், அண்ணன் பொன்னார் அவர்களாக இருக்கட்டும், தமிழிசை அக்காவாக இருக்கட்டும், எங்களுடைய ஒரே நோக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ச்சி பாதையில் எடுத்து சென்று 2026 தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஆட்சியில் அமர்த்த வேண்டும் என்று. ஆனால் அதெல்லாம் எல்லா தலைவர்களும் கூட ஒருமித்த கருத்தோடு பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். திமுக கூட்டணி கட்சிகளை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு ஆளுநரின் தேநீர் விருந்தை தமிழக வெற்றிக் கழகமும் புறக்கணிப்பு என தகவல். ஆளுநர் மாளிகையின் அழைப்பை விஜய் ஏற்க மாட்டார் என கூறப்படுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு. ஈரோடு கிழக்கில் உரிய அனுமதியின்றி பிரச்சாரம் செய்ததாக புகார். சேலம் மாநகர் மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி பொருளாளர் உள்ளிட்டோர் கட்சியிலிருந்து விலகல். 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வேட்பாளரான நாகம்மாள் என்பவரும் விலகினார். புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் காவல் ஆய்வாளர் குணசேகரன் சஸ்பெண்ட். சமூக ஆர்வலர் ஜக்பர் அலி படுகொலை சம்பவத்தில் மெத்தனமாக செயல்பட்ட புகாரில் நடவடிக்கை. வேங்கை வயல் சம்பவத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 3 பேரின் குடும்பத்தினர் தர்ணா. கருப்பு கொடி ஏந்தி 2வது நாளாக போராட்டம். குடியரசு நாளான இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் விவசாய சங்கத்தினர் டிராக்டர் பேரணி. குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என கூறி மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஏகனாபுரம் கிராம சபை கூட்டத்தில் பரந்தூர் பசுமை விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிராக தீர்மானம். 11வது முறையாக தீர்மானம் நிறைவேற்றி மக்கள் எதிர்ப்பு. மதுரை உசலம்பட்டியில் பட்டியலின மக்களுக்கு பொது கழிப்பறை கட்டித்தராததை கண்டித்து நகராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை. போலீஸ் பாதுகாப்புடன் குடியரசு தின கொடியேற்றப்பட்டது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் பொன்னேரி குடியரசு நாள் விழாவில் நகராட்சி ஆணையர் மயக்கம். உடனடியாக முதல் உதவி அளிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதி. கேரளாவில்
ஆளுநர் குடியரசு தின உரை நிகழ்த்திக் கொண்டிருந்த போது திடீரென மயங்கி விழுந்த திருவனந்தபுரம் காவல் ஆணையர். உடனடியாக மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக ஒரே நாளில் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 33 பேர் கைது. இலங்கை கடற்படை மீண்டும் அட்டூழியம். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் அருகே 2 லாரிகள் நேருக்கு நேர் மோதல். நிகழ்விடத்திலேயே 4 பேர் பலி, 3 பேர் படுகாயம். ஜம்மு காஷ்மீரில் தேசிய கொடியேற்றும் இடத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல். விசாரணையில் பொருளி என தெரிய வந்ததால் நிம்மதி. ஜம்மு காஷ்மீர் எல்லையான பாரமுல்லாவில் ராணுவ வீரர்கள் தேசிய கொடி ஏற்றினர். கொட்டும் பணியிலும் தேசிய கொடிக்கு மரியாதை. இந்தியா பாகிஸ்தான் எல்லையான அட்டாரி வாகா பார்டரில் குடியரசு தின கொண்டாட்டம். இனிப்புகள் மற்றும் பரிசு பொருட்களை வழங்கி உற்சாகம். அரசியலில் குதித்துள்ள நடிகர் விஜயின் கடைசி படம் ஜனநாயகன். பேருந்து மீது ஏறி செல்ஃபி எடுப்பது போன்ற ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை வெளியிட்டது படக்குழு. பாட்டில் ராதா திரைப்பட நிகழ்ச்சியில் ஆபாசமாகவும் அநாகரிகமாகவும் பேசிய விவகாரம். எல்லாருமே அப்புறம் முதல்லாம் கடிக்கிறாங்க. எனக்கு புரியவே இல்லை. அவன் சும்மா அப்படி சிரிச்சிட்டாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல அப்படிமா. ஓ ஃப்ராடு இருப்பான். நம்ம உடனே நல்ல மனசுல கடும் எதிர்ப்பு எழுந்த நிலையில் மன்னிப்பு கோரினார் இயக்குனர் மிஷ்கின். எனக்கு மிகவும் பிடித்தான பாடலாசிரியர், எழுத்தாளர், சிறந்த பெண்மணி தாமரையை விமர்சித்து பேசியிருந்தாங்க. அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட முதல்ல நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன். லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் என்ற ஒரு 3 நாளாக பேசிட்டே இருக்காங்க. நான் பேசவே இல்லை. எனக்கு என்ன பேசுவாங்கன்னு தெரியும். என் தாய் போல அவங்களுக்கும் நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன். விடுமுறையொட்டி பழனி கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள். காவடிகள் எடுத்து வந்து நேர்த்திக்கடன்.